محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر بہت غصے والے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں نہیں بتاتا۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں، تو اس لائق کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائیں، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد دیکھیں آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اتنا بگڑ گیا اور کتنا بھی۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں ہاتھ سے نہیں مان۔ شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑے اور مارے کھائیں اور بلا وجہ تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، تو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ فیروز صاحب یو پی سے، میری بیوی 3 سال سے اپنی ماں کے گھر ہے، بات کرتا ہوں تو طلاق مانگتی ہے، یہ پیسوں چاہتی ہے میں اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ دوں، وہ بولتی ہے یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیا کرنا؟ دیکھیں اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے اور نہیں بن رہی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ماں باپ سے الگ قریب میں کہیں گھر لے کے دے دیں تاکہ آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، بیگم کی خدمت۔ اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا، میں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیا ہے مگر میری والدہ کا کہنا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، برائے مہربانی بھائی یہ ابا سے بول دیں کہ ابا اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو یا ہماری بہن کو طلاق ہو گئی اور پھر کوئی دوسرا اچھا رشتہ آ رہا ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بے عزتی کی بات، تو آپ پہ کیا گزرے؟ اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو، طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی۔ سمجھتے میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل، تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے پھر بے عزتی، طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں، لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو بے شک کنواری ہو، دونوں صورتوں میں اس سے نکالا۔ پرتگال سے کسی نے پوچھا، میں مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنی لائف میں خوش ہوں، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا؟ اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ، شادی کا اسلام سے تعلق، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق، تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے، دین برحق نہیں ہے تو قبول کرنا آپ، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے لہذا آپ قبول کریں اسلام، تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے، مجھے کوئی بیوی تو بنائے، تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آؤں، اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتا۔ تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے، یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں رشتہ دار، جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض، تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھائی تم اسلام تو قبول کرو نا، کل میں شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، جب سمجھو کہ بھائی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو، تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھیں، تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب۔ لیکن ایک آخری بات کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہو، اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں، پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے پھر بولیں بھائی تم مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو، شادی میری مرضی کرنا ہوگا کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں۔ محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو، سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی گئی، اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ
भाई दिल में उसके नहीं था कि वो चाहता था रख, तो हम दिल के मुकल्लफ नहीं है, हम जबान के। एक आदमी बंदूक से किसी को गोली मार दे और कहे कि मैं नहीं चाहता था ये मरे, लेकिन अब कुदरत से मर गया तो मैं क्या, तो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये मर्दों की शरारत होती है, वो 3-3 तलाकें देते हैं और फिर बाद में रोते धोते हैं, ड्रामे कर रहे होते हैं, और ताकि जुर्म भी साबित हो जाए और सजा भी ना मिले। यानी जुर्म तो हो चुका है साबित 3 तलाकें दे के, और फिर घुन्ने बने हुए होते हैं कि मैं तो चाहता नहीं था, मुंह से निकल गई, ये हो गया वो हो गया। बड़े बड़े लोगों में हमने लड़ाइयां देखी है, कभी भी इस तरह 3 तलाकें मुंह से निकाल, ये ड्रामेबाजी होती है। ऐसी सूरत में औरत हलाला करके, जो एक तो हलाला मुआहदे के साथ करना ही हराम और नाजायज, लेकिन कुछ औरतें ये काम करती हैं, मुआहदा करके हलाला करती हैं, शौहर की इतनी चिपड़ी बातों में आती हैं कि मैं बहुत अब अच्छी जिंदगी गुजरेगी, फिर दोबारा वही 3 तलाकें होती। तो इसलिए जब 3 तलाकें हो गई हैं तो अब शौहर ये कह रहे हैं मैं तो रखना चाहता हूँ, उसको बोलो कि बकवास मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, असल में मैं थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ड्रामे किसी और के पास जाके बयान किया करो, अगर तुमने रखना होता ना 3 दफा लफ्ज जबान से ना। तो ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदूक की गोली किसी को मार दे और बोले भाई मैं गुस्से में आ गया था मैंने चला दो। और मैं मशवरा यही दूंगा कि अब जब तलाकें हो गई हैं, खातून को चाहिए कि वो कहीं और निकाह करें इद्दत के बाद, और उसी मर्द के साथ हंसी खुशी जिंदगी। अल्लाह की कुदरत अगर वो दूसरा मर्द तलाक दे दे या वो मर जाए या खातून को उस दूसरे मर्द के साथ नहीं वो जिंदगी अच्छी गुजर रही, किसी भी शौहर से तलाक मांगी जा सकती है। अगर शौहर दे दे तो कोई हर्ज, तो उस दूसरे मर्द से तलाक मांग ली जाए बाद कि भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वो अगर तलाक दे दे ठीक है, नहीं दे तो फिर उसी के साथ जिंदगी। बिलफर्ज अगर वो दे देता है तलाक तो फिर इद्दत के बाद जहाँ चाहे निकाह करें, फिर अल्लाह ने इजाजत दी है पहले शौहर से भी निकाह कर सकती है, कहीं और भी निकाह कर, लेकिन फिर देखभाल के निकाह किया। इस तरह से अगर कोई हलाला होता है तो ये तो जायज, लेकिन पहले से जबान से या तहरीर से मुआहदा करना तो ये हराम है। अजीम साहब इंडिया से, क्या मैं अपने गैर मुस्लिम दोस्त को इनकी त्यौहार की मुबारकबाद दे सकता हूँ या नहीं? गैर मुस्लिमों की जो त्यौहार होते हैं ना, जो मजहबी त्यौहार होते हैं, उनमें किसी तरह से भी शिरकत जायज है, इल्ला ये कि आपको कोई खौफ हो खतरा हो, तो नॉर्मली इसकी इजाजत, बस रिजर्व रहें, ना मुबारकबाद दें ना कोई गलत जुमला कहें जबान से कोई, जिससे उसको। मोहम्मद अनस पाकिस्तान से, अगर कोई शख्स खुदा न ख्वास्ता किसी सैयद को गाली दे तो क्या वो काफिर हो जाएगा? क्या वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। नहीं भी ऐसा कुछ, सैयद को सैयद होने की वजह से थोड़ी बुरा कह रहा होता है, उसकी किसी बुरे अमल की वजह से कह रहा होता है। अब्दुल्ला रहमान मुल्तान से कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी अहलिया मेरे निकाह में है लेकिन अभी रुखसत, वो भी डॉक्टर है और हम दोनों एक दूसरे से बातचीत जब करते हैं तो मेरे जिस्म से पानी निकलता है जिसको मदी या मनी कहते हैं। मैंने आपकी वीडियो में सुना है कि आप फरमाते हैं कि ये नापाक नहीं है, जिस जगह पर लगे इस जगह को धो लें। नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये नापाक है। अच्छा, जिस जगह पर लगे इस जगह को धो लें तो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन मुफ्ती साहब अगर ये खुश्क हो जाए तो ये पता लगाना भी मुश्किल है कि कपड़े पर किस जगह लगा है, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की तरह होती है, निशान नहीं छोड़ती, तो किस जगह को धोएं? अगर ना धोएं तो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ना नामुनासिब लगता है और जहन में खदशे की वजह से नमाज मुतासिर होती है। लंबी ड्यूटी तकरीबन 15 घंटे होने की वजह से नमाज के टाइम बार बार कपड़े तब्दील करना भी मुमकिन नहीं। मेहरबानी फरमाएं, इस वजह से काफी अरसे से मेरी नमाज कज़ा हो रही है और मुझे आहिस्ता से डिप्रेशन हो रहा है। नमाज कज़ा करना अकबरुल कबाइर है, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह है, खूब समझ। बाकी ये जिस जगह लगे तो अंदाजे से उस जगह को धो ले। अगर खुश्क हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ लगी है, तो भी अंदाजे से। तो इसमें 100% यकीन होना जरूरी नहीं है कि कहाँ लगी, अंदाजा लगाएं भाई यहाँ लगी होगी, धो लें, बस नमाज पढ़, इसमें ज्यादा टेंशन में ना जाए। और ये नापाक है, मैंने कहीं नहीं कहा कि पाक है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना हलाल है? आपने एक बयान में क्रिप्टो करेंसी को मुतशाबिहात में शुमार किया और इससे बचने को बेहतर करार दी, लेकिन फिर भी क्या जब तक ये मुतशाबिहात में से है तो मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ? अगर मैं इससे कोई पैसे कमाऊँ और किसी हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ और मुस्तकबिल में क्रिप्टो करेंसी के हराम होने का फतवा आ गया तो क्या मेरा बिजनेस हराम हो जाएगा? इसी वजह से तो मना कर रहे हैं, मुस्तकबिल में हराम होने का फतवा आ गया तो फिर क्या करूँ? तो देखें, इसके बारे में जो इसके माहिरीन है ना, वो बहुत ही इख्तलाफ है, इसलिए उलमा कोई राय कायम नहीं कर पा रहे। जो इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन साइंटिस्ट हैं, उनसे हमने जब आरा लिए तो वो खुद ही इसको एक्सप्लेन करने में उनकी आरा बहुत ज्यादा, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हराम है हलाल है, फतवा नहीं दे रहे हम इसमें। और इसी वजह से नहीं दे रहे कि आज हम हलाल कह दें, लोग शुरू कर दें, कल हम कह दें हराम है तो एक बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज हम कहते हैं हराम है और लोग बचें, कल हम कहते हैं हलाल है तो लोग को कहेंगे लो भाई आज हम कितना पैसा कमा ले। तो ऐसी ही चीजों के बारे में हदीस में आता है, अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन, हलाल हराम वाज़े, कुछ चीजें मुतशाबिहात में से, मुश्तबिहात में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुश्तबिहात में से बचेगा वो अपने आप को बचा ले। तो आप दारुल उलूम कोरंगी राब्ता करें, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इसी तरह जामिअतुर रशीद में भी दीगर जो सीनियर उलमा है, अभी तक कोई मजबूत राय नहीं है। कुछ जूनियर उलमा ने जवाज का फतवा दिया है, लेकिन उनकी राय पर सीनियर उलमा को इत्मीनान, तो इसलिए खामोशी इख्तियार की है। इसमें एहतियात यही है कि इससे और अगर किसी को किसी मुफ्ती की राय पर एतमाद है तो उसके फतवे पर वो अमल कर सकते। कुवैत से किसी ने पूछा है मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूँ, ख्वाह वो कोई भी हो, तो खुदा मुझसे वो छीन लेता, पता नहीं खुदा मुझसे क्या चाहता, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों करता, समझ में नहीं आता कि खुदा मुझसे क्या। खुदा आपसे ये चाहता है कि आप सिर्फ खुदा से मोहब्बत, अल्लाह को आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह चाहते हैं कि दुनिया की चीजों से दिल न लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। तो एक दफा अल्लाह से दिल लगा के देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको आपसे दूर नहीं हो, खूब आपकी जिंदगी में लुत्फ और मजा पैदा हो जाए। मोहम्मद हसनैन मुल्तान से, क्या वीडियो गेम की एप्लीकेशन बनाकर गूगल, अब ये बार बार एक ही सवाल पूछ
पूछ रहे हैं भाई। अरसलान साहब डेरा इस्माइल खान से, दिल में अगर गंदे ख्यालात आ रहे हो मगर इस पर अमल ना हो तो क्या फिर भी पकड़ होगी? जो ख्यालात खुद ब खुद आते हैं उन पे कोई पकड़ नहीं। रहीम समालानी कोयटा से, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से झगड़ा करते हुए बोल दे कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं या हमसे मतलब मत रखना, हालांकि इसकी नीयत ये ना हो कि तलाक दूं या फिर छोड़ दूं, तो क्या इस तरह कहने से तलाक हो जाती है? नहीं होती। इकरा आसिफ उत्तर प्रदेश इंडिया से, 2 साल पहले की बात है, मैं एक रात अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बस अभी मेरी मौत हो जाएगी। मैं चाहती थी कि मुझे अच्छे हाल में मौत आए, इसलिए मैंने उठकर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे पिछले 2 सालों से ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अगले ही लम्हे मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। कभी कभी तो ये बात इतनी यकीनी होती है कि मैं कलमा पढ़ने लगती हूँ। हर रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटती हूँ तो इस बात का यकीन होता है कि अगली सुबह मेरी आंख नहीं खुलेगी। अक्सर मैं अपने ख्वाबों में किसी न किसी का जनाजा देखती हूँ। एक दफा तो मैंने देखा कि मैं अपने ही जनाजे के पास। हर वक्त मौत का डर रहने का क्या मतलब हो सकता है? मैं अपने ख्वाब में जो जनाजे देखने की क्या ताबीर होगी, अपने ख्वाब में खुद का जनाजा देखने की क्या ताबीर है? आपको डर कोई खौफ लाहिक हो गया है, इसलिए जनाजे होलसेल के हिसाब से आपको नजर आ रहे हैं। आप फौरी तौर पर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें, वो आपका इलाज कर देगा इंशाअल्लाह। रूहानी आमिलों के चक्कर में ना पड़े, वो बेड़ा ही गर्क कर देंगे। किसी डॉक्टर को दिखाएं, ठीक हो जाएंगी। ये कोई होता है, वो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल अप एंड डाउन हो जाते हैं, सेटिंग आउट हो जाती है, तो डॉक्टर मेडिसिन के जरिए या काउंसलिंग वगैरह के जरिए वो सेटिंग को सेट कर दे। लेकिन कोई अच्छी लेडी डॉक्टर हो, उससे रब्ता। मोहम्मद USA से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। मेरी बेटियों की दोस्तें कहीं मिलती हैं तो कोई हाथ मिला लेती है या बेटियों की तरह गले लग जाती, मुझे बहुत मायूस और एकदम से झिझक और कंफ्यूजन में मैं हाथ भी मिला लेता हूँ। मुझे मालूम है कि ये नामहरम है, मगर मैं कैसे? हमारी फैमिली में ताजीम के लिए बड़ों के हाथ चूमते हैं, तो मेरी बहू भी इज्जत देने के लिए मेरे हाथ चूमती है और मैं इसके सर पर हाथ रख लेता हूँ। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है, नाजायज है। बहू का ससुर के हाथ चूमना तो दूर की बात, हाथ मिलाना भी जायज ससुर से इस जमाने में। और इस तरह जो बच्चियां हैं जो आपसे हाथ मिला रही हैं, अगर ये बालिग हैं या बुलूगत के करीब है तो भी जायज नहीं। आप इनको मोहब्बत से समझा दें, बेटा पर्दा करना चाहिए, हाथ ना, सर पे हाथ रख ले बहू के। और ये कोई बच्चियां हैं तो बस ज्यादा से ज्यादा ये कि सर पे हाथ, इससे आगे ना जाए। तो बाकी इतना नेक बनना और इतना कि मुझे शर्म आती है उनको मना करते हुए, भाई साहब ये क्या हो रहा है? वो गले मिलते हुए शर्म नहीं आ रही, मना करते हुए शर्म आ रही है। जहाँ शर्म होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए। बहरहाल आपका जज्बा अच्छा है, आपको फिक्र है, तो उनको मोहब्बत से समझा दें और बोलें कि ये नहीं कहे कि मुझे फितने का खतरा है या मुझे फितने का खौफ है। ना बोले हमारा बेटा ये कल्चर ठीक नहीं है, मैंने उलमा से सुना है कि ये जायज नहीं। तो बहू को भी बोलते हैं आप मेरी बेटियों की तरह हो, सर पे बसा दो। तो बस इतना उसको बता दें इज्जत के साथ। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, एक औरत को इसके शौहर ने शादी के 15 साल बाद तलाक। औरत 6 साल अपने मैके में रही है और इस दौरान औरत ने किसी और के साथ अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, लेकिन रुखसती न हुई। घर वालों और रिश्तेदार के कहने पर असर 1.5-2 साल के बाद लड़की ने अदालत में खुला का दावा दायर किया। लड़का सऊदी अरब में था, लेकिन इसको इस खुला के दावे का इल्म था और अदालत से खुला हो। लड़की के पहले शौहर ने भी आगे किसी औरत से शादी कर ली थी। अब पहले शौहर अपनी बीवी को घर ले आने की ठान ली, पहले शौहर, क्योंकि उनका एक बेटा भी है। औरत ने शर्त रखी कि जिस औरत से शादी की इसे तलाक दो, फिर सोच। मर्द ने तलाक दे दी और अपनी पहली बीवी से दोबारा निकाह कर लिया, लेकिन निकाह ज़बानी हुआ, गवाहों की मौजूदगी में हुआ। लड़की के घर वाले भी शामिल थे, लेकिन लड़की को नाहक महर का बताया गया, न दिया गया, न ही शौहर का नाम लेकर कबूल करवाया गया। बस शादी के गवाहान में से एक ने लड़की से कलमा पढ़ने को कहा और कलमा पढ़वा कर चला गया। क्या इस लड़की का निकाह दुरुस्त? पहली बात तो ये कि इस खातून ने जो अदालती खुला लिया, पहले तो वो तहकीक करें जो सऊदी अरब में जो बंदा है उससे खुला लिया, वो खुला शरई तौर पे ठीक हुआ भी कि नहीं। तो अगर औरत ने केस ये किया था कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, शौहर को बुला के कहा जाए कि ये मुझे लेके जाए, मेरे हुकूक अदा कर। अगर अदालत ने ये किया था और फिर भी शौहर नहीं आया और फिर औरत ने मुतालबा किया कि फिर मुझे तलाक चाहिए शौहर से, शौहर ने तलाक भी नहीं दी, फिर अदालत ने औरत को खुला की डिग्री पकड़ा दी, तो फिर ये हो गया खुला। लेकिन अगर अदालत ने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे कि अदालतों को तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है, अदालतों को आज औरत को खुला का केस करती है, अदालत खुला की डिग्री थमा देती है उसके हाथ। सिर्फ इतना काम हुआ है तो फिर वो सऊदी अरब वाले शौहर से खुला हुआ ही नहीं, उससे तलाक लेनी पड़ेगी। तो वो पहले खुला के डॉक्यूमेंट्स भेजें, वो पढ़ के फैसला किया जाएगा कि ये सऊदी अरब वाले शौहर से खुला हुआ भी है कि नहीं। बिलफर्ज अगर वो हो गया खुला, तो फिर जो दूसरा निकाह हुआ है तो इसमें औरत से कलमा पढ़ाया गया, उसको पता था कि मेरी शादी हो रही है, और उसको जब पता चला कि मेरी निकाह हो चुका है, उसने जबान से इनकार नहीं किया, तो ये उसकी तरफ से कबूल ही समझा जाए। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ, पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सऊदी अरब वाले मियाँ से खुला हुआ है कि नहीं हुआ है। कि अगर उसको पता ही नहीं था या उसको पता था तो उसको मोहलत ही नहीं मिली आने की या सफाई वाल बयान देने की, या उसको बीवी को ले जाने की मोहलत ही नहीं दी अदालत ने, फिर वो खुला ही ठीक। रहीम समालानी, अपना शौक पूरा करने के लिए शिकार करना, जानवरों परिंदों को मारना, जख्मी करना, तकलीफ देना, पिंजरे में कैद करना, क्या ये दलीलों से साबित हो सकता है कि शिकार जायज है या फिर शिकार जुल्म? दलीलों से ये साबित है कि जानवरों को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा, तो इंसान उससे फायदा उठा सकता। हाँ, जुल्म नहीं कर सकता बिला वजह, कि कोई फायदा ही नहीं और आप बिला वजह जानवर को मार, यह हदीस से साबित है। जैसे किसी ने बिला वजह चिड़िया भी मार दी ना और खाने की नीयत से नहीं, वैसे ही वो भी गुनहगार होगा।
اس طرح کی بہت ساری حدیثیں. آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت کہ خام خواہ میں کتوں کو مارا جائے. تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا. تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا فإن أباكم كان راميا, تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا. تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے, لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو, یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو, پھر یہ جائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, کہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے. تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں, بے شک تفریح کے لیے ہی کرتے ہیں, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا, لوگوں کو دوں گا. جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا, پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ایک ہرن کو مارا ہم نے, تو ذبح کیا, تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا, اس کا کھاؤ, تو خوش ہو گئے. ہاں ویسے ہی مار کے بلا وجہ, جیسے صحابہ کرام میں بعض لوگ مرغیوں پہ نشانے بازی سیکھتے تھے, تو نبی نے سمل سے منع کیا کہ بھئی نشانے بازی کے لیے مرغیوں کو کیوں ہدف بنا رہے ہو, بے جان چیزوں کو ہدف. مرغی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو. اول تو مرغی کو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز. باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے. بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں, وہ مر جاتے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا. ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز. لیکن وہ پرندے, وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو 2-4 دن تکلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے, ان کو جائز ہے, کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ. تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے, اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں. تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں, بلکہ یہ اس ماحول کے عادی ہو. جیسے طوطا آپ پالے 3-4 دن تو ادھر ادھر بہت پھڑپھڑائے گا, اس کے بعد اسی میں وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کو بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں. رحیم سمالانی کوئٹہ سے, اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن, کلمہ, تسبیح وغیرہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب, پہنچتا ہے جی, جائز ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا, آپ فرم کے ایک صحابیہ نے کہا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا. جیسے اپنے لیے نیکی کی جا سکتی ہے, مرحوم کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے. نبی نے کہا اصول اور ضابطہ بیان کر دو. صدقہ تو ایک محض ایک علامت تھی کہ ایک نیکی ہے, یہ مطلب نہیں کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا. کوئی بھی نیکی میت کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جا سکتی ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا, ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال ہے, فیملی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کے بڑے بھائی ہی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں. اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا. اللہ نے اس کو بہت دیا, اچھی جاب, تیز ذہن وغیرہ, لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے؟ کیا وہ پاک مردوں کی لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہے, معاملہ خودکشی کی طرف. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو. جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سن, ورنہ زنا کی طرف جاؤ. بہرحال اب بدکاری بہت بڑا جرم ہے, کر لیا توبہ کریں, روئیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, معافی مانگیں. جو سچی معافی مانگ لے, سچی توبہ کر لے, گناہ چھوڑ دے, تو وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن لوگوں میں ہی شامل. اب ان سے کہیں نکاح میں تاخیر نہ کریں اور پرانے گناہ کو بھول جائیں, بس اب جلد سے جلد نکاح کریں. بنت محبوب پاکستان سے, میرے شوہر کے والدین ہمارے درمیان طلاق چاہتے تھے. میرے شوہر تعلیم یافتہ نہیں ہے, وکیل کی مدد سے طلاق کے پیپر تیار کرائے گئے. میرے شوہر اپنے والد کی دکان میں کام کرتے ہیں, لہذا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ والد نے اگر گھر اور دکان سے نکال دیا تو کیا ہو. کیونکہ وہ ذہنی طور پر طلاق پر راضی نہیں تھا, اس لیے وہ ایک طلاق ہی دینا چاہتا تھا, اور اس کے خیال میں پیپرز میں ایک طلاق ہی لکھی ہوئی تھی. پیپر پر دستخط کرتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیپر میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے پیپر پہ دستخط کر کے مجھے بھیج دیے. کیا اس طرح والدین کے دباؤ کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے بغیر اور پیپر پر 3 طلاق کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, پیپر پہ 3 طلاق لکھی ہوئی ہو تو بے شک آپ کو معلوم نہ بھی ہو, آپ نے سائن کر دیے تو ہو جائیں گی. آپ کو پڑھیں تو صحیح نا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. یہ عجیب بات ہے, طلاق نامہ آپ کے سامنے آیا اور آپ بغیر پڑھے سائن کر رہے ہیں. اس لیے پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں, دے دیے تو ہو گئی 2 طلاق. باقی دباؤ کتنا تھا شوہر پر, کیا خطرات تھے؟ نارملی تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑا بہت دباؤ ہوگا تو بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ ہو, جان کا خطرہ ہو, یا کوئی بہت ہی زیادہ ٹینشن, یعنی ایک اچھا خاصا دباؤ ہو جس سے کچھ خطرات لاحق ہوں اپنے یا اپنے والدین کی جان کے, تو پھر اس میں تحریری طلاق نہیں ہوتی. اب وہ دباؤ کی کیفیت کیا ہے, تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سوال بھیجیں تو, اور فون نمبر بھی ڈال دیں اس پہ, تو ان سے فون کر کے ہم پوچھیں گے کیا کیا خطرات لاحق تھے. تو بہت شدید اگر دباؤ ہو تو پھر ریٹن طلاق نہیں, زبان سے تو بہرحال ہو جاتا. تو دباؤ کیا تھا وہ, اور ان کی نیت تھی نہیں تھی, یہ سب باتیں شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کیے بغیر بتائی نہیں جا سکتی. لیکن آپ نے جتنی صورتحال بتائی ہے اتنی ہی اگر ہے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو گئی.